السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبدا شكورا الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وشمسا ونورا وقمرا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وبرهانه التوحيد والرسالة والولاية والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
প্রাণের নবীজি আমাদের সারিয়া কোথায় রইলেন নূরের নবীজি আমাদের সারিয়া আপনি ব্যতীত কি লাভ হইবে এ পাপের ধরায় বাঁচিয়া আল্লাহুম্মা وعلى آل سيدنا তোর পাহাড়ে মুসা নবীজি জুতা খুলে গণ্য হন আমার হায়াতুন নবীজি ওনার জুতা মুবারকের ধুলাই আল্লাহর আরশ ধন্য হয় আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আখেরি নবীজি ওনার উম্মত আমরা কুল মখলুকতে নাই যার তুলনা নবীজি ওনার শানে মোহব্বত মিলিত ভাবে দরুদ পেশ করেন সকল ফেরেশতা ও স্বয়ং আল্লাহ রব্বুনা সূরা আহজাবের 56তম আয়াত সূরা আহজাবের 56তম আয়াত 22 পারা পবিত্র কুরআন খুলে দেখো না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم وعلى مرشد العظيم وعلى أهل بيته الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال النبوية توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه ذبيح الله المكرم حضرة عبد الله عليه السلام وكان قد اجتاز بأقواله بني عاد من الطائفة النجارية
ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه وسقواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة حضرة سيدة نساء العالمين أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده حضرة حواء عليها السلام حضرة سارة عليها السلام حضرة آسية عليها السلام حضرة مريم عليها السلام في نسوة من الحديرة القدسية وأقوادها المقال فولدت سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبيين والنور المدسم حبيب الله حياة النبي آخر نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات أشرق البدر علينا وقطفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات قبر زيارته سلام الأدب سنة رسول سنة صحابة سنة ولي أولياء سنة أمة مستحسن دارانو نادرانو বেয়াদবি আপনার শান সূরা আহজাবের 56 আয়াত এবং বুখারী মুসলিম
মিশকাত 403 পৃষ্ঠা সহ অসংখ্য সহিহ হাদিস শরীফ যার প্রমাণ। সূরা বাকারা 154, সূরা আলী ইমরান 169 নম্বর আয়াত শরীফ সহ অসংখ্য সহিহ হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। ও গো হায়াতুল নবীজি মিলাদ কিয়ামের বিরোধিতা, আপনার শানে দুশ্মনী ও বাতিল 72 ফিরকা হওয়ার আলামত। কোটি কোটি সালাম। সূরা মাইদার 15 নম্বর আয়াত শরীফ সহ মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক ও অসংখ্য সহিহ হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। ওগো আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ নবী রাসূল আলাইহিমুস সালাম, ওনাদের নবী রাসূল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওনার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকৃত নূরের নবী या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमान अबादन अबादन अला नबीका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। भेजा रब मेरे दरूद और सलाम बरगुज़दाए नबी पर अपने मुदाम बलगल उना बिकमालिही कशाफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ खिसालिही सल्लो अलैहि वालिही अत्तरल्लाहुम्मा कब्रहुल करीम बिअर्फिन शदीद मिन सलातिन व तस्लीम सल्लिमु या कौम बल सल्लु अला सद्रिल अमीन मुस्तफा मा जाअ इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। মহান আল্লাহর লাখ কোটি শুকরিয়া, যিনি দয়া করে ইহসান করে অত্যন্ত মহব্বত করে আমাদেরকে জান্নাতের বাগানে কবুল করেছে। জান্নাতি মানুষগুলো যারা, তারাই কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য সময় ব্যয় করতে পারে। সময় ব্যয় করা বড় কঠিন জিনিস। শয়তানের পথে সময় ব্যয় করা খুব সহজ, কিন্তু আল্লাহর পথে সময় ব্যয় করা বড় কঠিন। ঠিক না বা ঠিক বলি? আপনারা এসেছেন কত দূর দূরান্ত থেকে কষ্ট করে, কত জায়গায় নামাজ শেষ হয়ে গেল, অথচ আপনারা এসে মসজিদ ভরে যাচ্ছে। কি বোঝা যায়? তারা নামাজ শেষ করে বাড়িতে গিয়ে ঘুম পারবে না, নিজের কাজে ব্যস্ত হবে। আর আমরা আসর পর্যন্ত মালিককে ডাকবো। ঠিক না ব্যাঠে? উদ্দেশ্য কি? আপনারা যে টাকা পয়সা ব্যয় করে আসলেন, অর্থ ব্যয় করলেন, সময় ব্যয় করলেন, রিক্সা ভাড়া দিলেন, গাড়ি ভাড়া দিলেন, কত ডিস্ট্রিক্ট থেকে, কত থানা থেকে, কত মহল্লা থেকে, কত মসজিদ অতিক্রম করে ছুটে ছুটে আসলেন। এই আসার মূলে আপনাদের স্বার্থ কি? এক প্যাকেট পোলা পাওয়া যাবে নি? যার সময় 10 টাকা রিক্সা ভাড়া, কি স্বার্থ? কেন আসলেন? রিদওয়ানুম মিনাল্লাহি আকবার। আল্লাহ পাক বলেছেন, আমার সন্তুষ্টির জন্য যে আমল হয়, সেটা যদি
একটা জাররা পরিমাণ আমল হয়, ওইটাকে আল্লাহ পাহাড় বানায় তার নাজাতের ওসিলা বানায় দেয়। তাহলে আমরা যে এখানে আসলাম, এই যে আমি ছিলাম সেই গোটা সপ্তাহটাই তো বাহিরে ছিলাম। প্রথমে গেলাম ভৈরব, ভৈরব থেকে সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ থেকে ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ থেকে শেরপুর, শেরপুর থেকে টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল থেকে আমি আজকে আসলাম, আজকে রাত্রে টাঙ্গাইল পৌঁছেছি। এই যে আমরা কন্টিনিউ সব জায়গায়, চট্টগ্রাম থাকার যেখানে থাক মাহফিল করে আমি জুমাতে ছুটে আসি। কিসের জন্য? আপনাদের থেকে বেতন নেওয়ার জন্য। তা আপনারা যেরকম বিনা পয়সায় ছুটে এসেছেন, আমিও আমার মালিকের সন্তুষ্টির জন্য আপনাদের সাথে দেখা করার জন্য ছুটে ছুটে আসি। তাছাড়া আজকে আবার মহাদেবপুর, কাল থেকে কন্টিনিউ আবার সেই ময়মনসিংহ বিভাগ। থেকে গেলে তো ফুরে যেত, কিন্তু আমার মালিকের কাছে আমার একটাই টার্গেট, একমাত্র আল্লাহ না করুক কোনো বিপদ ছাড়া অথবা রাস্তায় আটকে গেছি ছাড়া আমি ইচ্ছা করে কখনো জুমার নামাজ আপনাদের ছেড়ে বাইরে পড়বো না, ইনশাআল্লাহ পড়বো না, এটা আমার নিয়ত। কারণ আমার মুসল্লিরা তারা বড় কষ্ট করে, তারা যান প্রাণ ছেড়ে দিয়ে পাগলের মতো ছুটে আসেন অর্থ ব্যয় করে, সময় ব্যয় করার জন্য। আর অর্থ ব্যয়, সময় ব্যয়, শ্রম ব্যয়, এই তিনটির সমন্বয়, এই তিনটাকে যে একত্রিত করে আল্লাহর জন্য করা হয়, এটা তার নাজাতের উসিলা হয়। আমরা সময় ব্যয় করছি, এটাও আল্লাহর জন্য। শ্রম ব্যয় করেছি, কষ্ট হয়েছে, এটাও আল্লাহর জন্য। আমরা অর্থ ব্যয় করছি, এটাও আল্লাহর জন্য, সবই লিল্লাহ। আর আল্লাহর হাবিব বলেছেন, আল মারউ মাআ মান আহাব্বা, পৃথিবীতে যার সাথে যার আল্লাহর জন্য মহব্বত হয়, বুখারী শরীফে হাদিস, তার সাথেই তার হাসর হয়। তাহলে আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসি আল্লাহকে পাওয়ার আশা, ঠিক না বাবা? আশা করি আমরাই আমার মালিকের দয়ায় নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সহিহ বুখারীর হাদিসের ভিত্তিতে কিয়ামতে আমরা একসাথে জান্নাতে আমাদের হাসর করবে। কারণ আমাদের ভালোবাসাটা দুনিয়ার কারোর জন্য নয়। এ রাস্তায় যদি এসে আপনি মারাও যান, এটা হবে আপনার জান্নাতি মৃত্যু। কারণ এটা কোনো দলের স্বার্থ নেই। ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী কোনো ব্যক্তি নীতি নেই, কোনো ব্যক্তিগত নীতিকে সামনে নিয়ে বা দলীয় নীতিকে সামনে নিয়ে আমি আগাচ্ছি, আমি আগাচ্ছি আমার আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে নিয়ে। যার কারণে আমার দাওয়াতটার নাম তাবলিগি দাওয়াত নয়, জামাতি দাওয়াত নয়, চরমনাই দাওয়াত নয়, শিয়া মুতাজিলা কাদিয়ানি দাওয়াত নয়। আমার দাওয়াতের নাম হকের দাওয়াত। কিসের দাওয়াত? হক বোঝেন না আপনারা? হক মানে আল্লাহ পাকের নাম, 1 নম্বর। 2 নম্বর মহাসত্য, সত্যের দাওয়াত। সত্যের দাওয়াতটাই হলো আমাদের মূল কথা। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকেন, পুরুষ হন, মহিলা হন, জিন হন, ইনসান হন, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, ছাত্র ছাত্রী, কিশোর কিশোরী, যে কেউ হও না কেন, যে কোনো জায়গায় থাকেন না কেন, আমার সাথে সারা জীবন আপনার দেখা না হোক, আমার সাথে আপনি 10 পয়সা দিয়ে মুআমালাত না করেন, আল্লাহ রাস্তায় অর্থ ব্যয় করবেন যেখানেই পারেন। 2 নম্বর, আশপাশে যে কোনো একজন হক্কানি ওলির সাথে দেখা করবেন। কারণ ওলি আউলিয়ার কাছে যাওয়া মানে আপনার গুনাহ মাফ, ঠিক না? আপনি কোনো বাতিল ফেরকাকে চিনে বাতিল ফেরকার পিছে ঘুরবেন না। চিনেন নাই আলাদা কথা, এটা মালিক দেখবেন বান্দা আমার ভুল করেছে, চিনেন। কিন্তু চেনার পরেও যদি বাতিল ফেরকার পিছে ঘোরেন, বিশ্বাস রাখুন আপনি বাতিল ফেরকার সাথেই জাহান্নামে যেতে হবে। মিস নেই, বন্দুকের গুলি মিস হতে পারে, আমার আল্লাহর কথা মিস নয়।
লা তাবদীল লিকালিমাতিল্লাহ। আল্লাহ বলেন আমার কথাগুলির কোনো পরিবর্তন নাই, পরিবর্তন নাই। আমি যা বলেছি তাই ঘটবে। আল্লাহ যা বলেছেন তাই, আল্লাহর কথার কোনো পরিবর্তন হবে না। সূরাতুল ইউনূস আলাইহিস সালাম 10 নম্বর সূরা 11 নম্বর পারা সূরাতুল ইউনূস আয়াত 60 নম্বর 64। আল্লাহ বলেন আমার কথার পরিবর্তন নাই, সুতরাং আমি যা বলেছি তা ঘটবে। আমি বলেছি কোরআনের মাধ্যমে অথবা নবীজির মাধ্যমে। নবীজির মাধ্যমে যা বলেছি সেটা হাদিস, এই হাদিসও আমারই বাণী। যারা বলছেন আল্লাহ পাকই নবীজিকে শিখান। নবীজির নিজস্ব কোনো গতি নেই, তার কোনো ব্যক্তিনীতি নেই। নবী রাসূলগণ কমপ্লিটলি মালিকের দ্বারা পরিচালিত। তো আপনারা যে কষ্ট করে আসলেন, এই যে এখন আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত সময় আপনারা ব্যয় করেছেন, এই ব্যয় করার মূলে উদ্দেশ্য হলো কার সন্তুষ্টি বাবারা? আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি কেউ এক কপর্দক আমল করে, বিশ্বাস রাখবেন এটা, ফামাইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা। রব্বুল আলামিন বলেন, রে দুনিয়ার মানুষ, this notice only for believers, not for disbelievers or non-Muslims who stand this world, if female or female, young or adult or student or any profession, oh believers of this world, or you businessman or serviceman, anybody, this notice only for believers. Oh মুমিনেরা, তোমাদেরকে ডাক দেওয়া হচ্ছে ঈমান আনার পর নবীজির মহব্বতের মধ্য দিয়ে যদি একটি জাররা পরিমাণ আমল তুমি করো, ওই আমলটা যদি সরিষার দানাকে ভেঙ্গে 70 ভাগ করার পর 1 ভাগ হয়, একটা পিপিলিকার ডিমকে ভেঙ্গে 40 ভাগ করার পর যদি 1 ভাগ হয়, অর্থাৎ এমন একটি বিন্দু যা আর ভাগ করা যায় না, এমন পরিমাণ জাররা পরিমাণ নেক আমল যদি তোমার দ্বারা হয়ে যায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, নবী প্রেমে যদি এমন আমল করো ঈমানের পর, আল্লাহ বলেন এই 1 জাররা পরিমাণ নেক আমলটাকে মানুষ যেমন ঘোড়াকে ছোট থেকে পালিয়ে বড় করে, মানুষ যেমন গরুর বাছুরকে পালিয়ে বড় করে, আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমার এই জাররা পরিমাণ নেক আমলটা বাড়াইতে 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 কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহ তোমার সামনে পাহাড় পরিমাণ নেক আমল হিসেবে হাদিয়া পেশ করব। এক জাররা পরিমাণ নেক আমল যদি পাহাড় হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ ওনাদের প্রত্যেক ঘন্টার সময় আল্লাহর পথে যেটা ব্যয় করলো এটা হয়ে যাবে 700 ঘন্টার সমান। তাহলে এগুলি কি আমার মালিক মূল্য দেবেন না বাবা? দেবেন না? একজন বান্দা হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা আল্লাহর পথে ব্যয় করে যাচ্ছেন, এটার মূল্য কি আল্লাহ দেবেন না? সময় ব্যয় করেছেন, শ্রম ব্যয় করেছেন, অর্থ ব্যয় করেছেন, যা ব্যয় করেছেন, প্রত্যেকটি জিনিসের মূল্য আমার মালিক বলেন আমি জাররাকে পাহাড় বানাতে পারি যদি, তাহলে তোমার জীবনের সব আমলগুলিকে আমি আল্লাহ পাক তোমার জন্য সকল গুনাহগুলিকে কাফারা বানায়া দিয়া জান্নাতের ওসিলা বানায়া দিতে পারি। জান্নাতের ওসিলা আমার মালিক বানাতে পারে, তবে শর্ত হলো ঈমান। শর্ত ঈমান। ঈমান ছাড়া
আমাদের কোনো কিছুর মূল্য নেই। তা আমাদের ঈমান আছে তো? জোরে বলুন। ঈমান আছে বলেই তো আমরা এত সময় ব্যয় করছি। বিশ্বাস আছে যে আমার মালিক খলিক রব, তিনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না। ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ, ও মালিক আপনি তো কোনো ওয়াদার খেলাপ করেন না। সুন্নতি মাদ্রাসা, সুন্নতি মসজিদ, সুন্নতি এতিমখানা, সুন্নতি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, যা যা ঘটবে এখানে সব ইনশাল্লাহ আমার মালিক যদি দয়া করে আমার জীবনে যত অর্থ আমি সব এই রাস্তায় ব্যয় করে দিয়েছি। আমি টাকা পয়সা কি করব? আমি তো কিছুদিন পর আমার মালিকের ডাকে সারা দেশ চলে যাবো, তাই না বাবারা? আপনিও যাবেন, আমিও যাব, কিন্তু আমার মালিক দয়া করে এইগুলির হিস্সা আমাদের কবরে পৌঁছায় দেবেন। ঠিক না? ঠিক না? তো অর্থ, সময়, শ্রম আমরা ব্যয় করছি কার জন্য? আল্লাহর জন্য। আপনারা কষ্ট করে এসেছেন, নতুন যাদেরকে নিয়ে এসেছেন তাদেরকে হয়তো শয়তান ধোকা দিচ্ছে। অন্য মসজিদে নামাজ শেষ হয়ে গেল আর এই মসজিদে কেবল নামাজ শুরু হচ্ছে। ধোকা দিতে পারে না বাবা? এটা ধোকা। এটা কি? এটা শয়তানি ধোকা। এই ধোকায় পড়বেন না। শয়তান কখনো চায় না যে কোনো মানুষ আল্লাহর জন্য 1 মিনিটও সময় ব্যয় করুক, চায়। বরং শয়তান বলবে ওয়ার্ল্ড কাপ দেখ, সারাদিন টিভির মধ্যে বসে থাক। এটা আপনাকে ধোকা দেবে। এটা শয়তানের ধোকা। দেখতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোথায় সময় ব্যয় করছি। সারাদিন আপনি ওয়ার্ল্ড কাপ দেখুন, কি কি প্লেয়ারের নাম, কত নাম। হয় এর আগে ওই যে আপনাদের কি একজন আমাকে বলতেছে, হুজুর বাপরে খেলতেছে, হুজুর আর্জেন্টিনা খুব খেলছে, খুব খেলা দেখতেছেন আপনি? খেলা দেখা কয় না, হুজুর তো কইছে, এক হুজুর কইছে বড় খেলা যায় বাস। তাই বলছে ওই হুজুরও যেরকম আপনিও সেরকম, দুইজনই পাজির হাড্ডি। আয়না যদি লড়ভরা হয় তার কি চেহারা ভালো দেখা যায়? চেহারার মধ্যে দাগ নাই, তাও দাগ দেখা যাবে। আর আয়না যদি ক্লিয়ার হয়, চেহারায় ছোট্ট একটা দাগ থাকবে, সেটাও ধরা পড়বে। ঠিক না আব্বারা? আয়না তো ক্লিয়ার লাগবে। আপনি তো যে আয়নার কাছে দেখতেছেন নিজের চেহারা, ওটা আর আপনি এক মার্কা, মার্কা একটাই। কাজে আপনি তো আপনার চেহারার ভুল ধরতে পারবেন না। যে মুন্সি বলেছে যে খেলা জায়েজ, তো ওই মুন্সি একটু ফিল্ডে নামলেই তো হয়। আমরা একটু দেখি জায়েজ কামটা করুক। এরা হলো ইহুদিদের দোসর। ইসলামী শরীয়তে কোনো হারামকে জায়েজ বললে সে সঙ্গে সঙ্গে কাফের হয়। নবীজি বললেন কুল্লু লাবিন হারাম, খেলাধুলা প্রতিটাই হারাম, কারণ এর মধ্যে যে সময় ব্যয় হয় তা শয়তানের পক্ষে ব্যয় হয়। কোন খেলাধুলার মধ্যে আল্লাহর পক্ষে সময় ব্যয় হয় না। কথা বলছেন না কেন? কার পক্ষে সময় ব্যয় হয়? খেলাধুলা মানুষ কে করায়? শয়তান করায়, কোনো মানুষ করায় না, আল্লাহ করায়। মা খালাকনাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়া মা বাইনাহুমা সূরা দোকান পড়ুন। আমার আল্লাহ বলেন আসমান আর জমিনের ভিতরের অংশটা আমি খেলাধুলার জন্য তৈরি করি নাই। কোন মুন্সি কইল? কি কোরআনের বিরোধী? আল্লাহর বন্ধু বলেন সকল খেলা হারাম। শরীর চর্চার জন্য কিছু খেলা জায়েজ রাখা হয়েছে, তবুও সেটা ফরজতরক না। আপনারা বলেন তো, যখন মানুষ ফুটবল খেলে তখন অবশ্য কি পরে? হ্যাঁ, আচ্ছা, হাফ প্যান্ট পরলে এটা পুরস্কার না। একজন মুসলমানের উপর দায়েম ফরজ সব সময় পুরুষের জন্য 2টা। কয়টা?
একটু জোরে বলেন। দুইটি দায়াম ফরজ। এই ফরজ তরক হলে ওই মানুষটির বিপদে পড়বে। 1 নম্বর ফরজ ইমানের হালতে থাকা। ইমান ছেড়ে দিলে তার জীবন ব্যর্থ। 2 নম্বর ফরজ নাভির উপর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত কাপড় পরে থাকা। এইটা তরক করলে কবিরা গুনাহ না সগীরা গুনাহ? কবিরা গুনাহ করে যে খেলা, এই খেলা জায়েজ বলে যে মুন্সি, এটা ইহুদিদের মালখোর, টাকাখোর। যুবকদের সমর্থন নেওয়ার জন্য মুন্সিরা কি কয় গো? যুবক আমার হীরকখণ্ড। এই যে আমি এত কঠিন কথা বলি, আমার তো মনে হয় 1.5 নম্বর মুন্সিরা আমার মতো, তো আমার যুবকরা যত ভক্ত, তোদের অত ভক্ত যুবক নাই। আমার যুবক এরা হীরকখণ্ড, এরা রত্নের সম্ভার, এরা আমার নবীজির সৈনিক, এরা ওলিয়া উলিয়ার সৈনিক, এরা ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের সৈনিক, যাদের দ্বারা দেশ জাতি ইসলামের ক্ষতি হয় না, উপকার ছাড়া। তোমরা কি বানাচ্ছ? যুবকের সাথে একসাথে বসে খেলা দেখে, চোখবাজি দেখে মুন্সি। এরকম মুন্সি আছে না? যুবক ভাবতেছে কি রে, এমনি তো নাচুনি বুড়ি আমি, তার উপর দিল টোলাইয়ের বাড়ি, হুজুরি দেখতেছে, এটা কি আর নাজায়েজ হতে পারে? কি মন করেন আপনারা? আপনার কি মন খারাপ করেছে? খেলাধুলার ভেতরে কিছুই নাই। খেলাধুলা করতে গিয়ে তারা নামাজও তরক করলো, খেলাধুলা করতে গিয়ে তারা হারাম টিভি দেখলো। কথা কর না কেন? খেলাধুলা করতে গিয়ে তারা সব সময় ন্যাংটা, ওটা ন্যাংটাই কই আমি, হাফ প্যান্ট পরা। কি বলেন তো, হাফ প্যান্ট পরে একটু ডিসি অফিসে যান তো, ডিসি যারা হিন্দু হয় কবে কে রে তুই কি মানুষ না জন্তু? কথা বলেন না কেন? হাফ প্যান্ট পরে একটা হিন্দু ডিসি এমপি মন্ত্রীর কাছেও যাওয়া যায় না। বলবে তোর কি কোনো দিক জ্ঞান নাই, তো কাণ্ড জ্ঞান নাই, তুই আমার কাছে আসছিস ন্যাংটা হইয়া? কি বলবে না? বলেন না কেন? সেইটা মেয়েও দেখতেছে, বেটিও দেখে, বাপেও দেখে, মায়েও দেখে, নাতি পুতি খুতি সব পাইকারি দেখতেছে। ওই কাফের দেশের প্লেয়ার গুলোর গোটা এই হাঁটুর থেকে নিচ পর্যন্ত সাদা না কালো? আরে সাদা কালো সেটা ওকে দেখতেছে তো সবাই, কি সোয়াদ না? কবিরা গুনাহ যে করে, কবিরা গুনাহ দেখাও, কবিরা গুনাহ। কথা বলছেন না কেন? তাই কি বলছে এরা? এটা তো সাধারণ মানুষের দোষ নাই। সাধারণ মানুষ সারা জীবনই জানতো যে খেলাধুলা হারাম, আমরা জানি বা ভুল করতেছি, যুবকরাও কয় ভুল করতেছি, আল্লাহ যদি দয়া করে একদিন মাপ চাই দিব, এরকম মানুষের তো আছে না নাই? কিন্তু মুন্সি বলে দিল যে না জায়েজ, এটা না জায়েজ কা হবে। এখন হারাম তো হারামই ছিল, এখান থেকে জায়েজ বলার সাথে সাথে সকলের ইমানটা গেল। এখন এই ইমান যাওয়ার পর যতগুলা সন্তান জন্ম দিচ্ছে এগুলা কি? কথা কন না কেন? কত কঠিন বিষয় বোঝেন ভালো করে। একটা মানুষের যে ইমান চলে যায় তাহলে তার সন্তানগুলি, তাহলে একটা মুন্সি যদি উল্টা পাল্টা ফতোয়া দেয় এর উপর ভিত্তি করে মানুষের ইমান যায় এবং অবৈধ সন্তানের কারখানা তৈরি হয়। আমি কি বুঝাবো আপনাদেরকে? সত্য বলাটাই আমার দায়িত্ব। সত্য বলা গীবত নয়, অহংকার নয়। সত্য বলা উত্তম জিহাদ। সত্য গোপনকারী বোবা শয়তান। বাবাজিরা আমার, খেলাধুলার মূল প্রশ্ন নয়। আমি আপনাদের খেদমতে আরজ করব, আপনার জীবনে যদি 10 ঘন্টা টাইম থাকে, এই 10 ঘন্টা টাইম থেকে যেই সময়টা আপনি আল্লাহর রাস্তায় দিলেন ওটাও ব্যয় হলো।
শয়তানের রাস্তায় দিলে ওটাও ব্যয় হলো, ব্যয় কিন্তু দুটাই হলো, আর প্লাস হবে না। কিন্তু প্লাস হওয়ার বুদ্ধি একটা আছে। এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া, এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া, বেহতরাজ সদ সোনে তো আত বেরিয়া, বেহতরাজ সদ সোলে তো আত বেরিয়া। একটি ঘন্টা কাল যদি যুবক রে কোন হক্কানি ওলির দরবারে গিয়া ওলিদের চেহারার দিকে তাকায়া মালিক খলিক রবকে পাওয়ার আশায় বসে থাকো, এই বসে থাকার মূল্য দেওয়া হবে 1 নয় 2 নয় 100 বছর। আল্লাহর রাস্তায় নফল নামাজ পড়লে রোজা রাখলে যে সওয়াব হয়, এর চাইতে কবুলযোগ্য উত্তম বদলা তোমার আমল নামায় দেওয়া হয়। কিন্তু অলির ওই যে মুন্সি দেখতেছে বা খেলাক জায়েজ করছে, অজ্ঞা শুনে দেন কয় অলির কাছে যা ভণ্ড, পীরেরা ভণ্ড। কারণ যেখানে গেলে গুনাহ মাফ হয় ওইটা শয়তান হতে দিতে চায় না। কারণ গুনাহ মাফ হলেই শয়তানের লস। নেক আমল যদি বেশি পায়, হাই হাই করছে কি, আর বয়স 50 বছর ধরে ইবলিস শয়তান গুনাহ করাইলো, আবার এটা যদি মাফ হয়ে যায়, কোন ওলির দরবারে গিয়ে তওবা করে মাফ হয়ে যায়, তাহলে সে আবার নতুন করে কবে ইবলিস শয়তান তাকে 50 বছর গুনাহ করাবে? এটা শয়তানের টাইম লস হলো না? শয়তানের এটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো না? এই জন্য শয়তান কখনোই হতে দিতে চায় না। যেখানে গেলে মানুষের নেক আমল বাড়ে, গুনাহ কেটে যায়, এমন জায়গাগুলিতেই শয়তান বাধা দেয়। আর শয়তান তো নিজে বাধা দেয় না, শয়তান মার্কা মুন্সির মাথাত বসে বকরা বকায়। কথা কনে কে মুন্সির মাথায় বসে কি করায়? জিন কোন রুগীর ধরলে কি করে? বকরা বকে না? শয়তান কি জিন না? ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ যে করে, এটা নিজের মুখ দিয়ে কথা বলে না, এটা শয়তানের মুখ দিয়ে কথা বলে। আমি আপনাদের কষ্ট দিচ্ছি বাবারা? যে সময়টা মাইনাস হয়ে গেল, এটা কি আর প্লাস হবে? কিন্তু আল্লাহর হুকুম হলো কি? তাওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, ওয়ালা তাআওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান, ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব। কোরআন শরীফের সূরাতুল মায়েদা 5 নম্বর সূরা 6 নম্বর পারা সূরাতুল মায়েদা আয়াত শরীফ নম্বর 2, আল্লাহ পাক বললেন, অর্থ ব্যয় করো, সময় ব্যয় করো, শ্রম দাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নেক পথে, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে। আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে, তাকওয়ার পথে অর্থ সময় শ্রম ব্যয় করো। আদেশটা কার? আল্লাহর আদেশ মানা ফরজ না নফল? তাহলে আমার আল্লাহ সময় দিয়েছে আমার জীবনে 60 বছর বা 100 বছর, এই সময়টা ব্যয় যদি করতে হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করার হুকুম আল্লাহর। আল্লাহ বলেন, সময় তো আমি দিলাম, তোমার জীবনে টাকা পয়সা দিয়েছি আমি। চারিদিকে তাকায় দেখো, 10 টাকা কামাইয়ের জন্য মানুষ পাগল হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। আর তোমাকে আমি কত সুন্দর চাকরি দিলাম, কত সুন্দর ব্যবসা দিলাম, কত সুন্দর করে তোমার
ছোট্ট জমিতে আমি বরকত দিয়ে কত সম্পদ দিলাম, এত কিছু দিচ্ছি, একটা গাভী পালন করেছো তার বাদ দিয়ে আমি আল্লাহ 10 আধা মণ দুধ দিয়ে দিচ্ছি। এত কিছু করলাম রে বান্দা, শয়তানের পথে ব্যয় করার জন্য নয়। অর্থ ব্যয় করতে হলে আমি আল্লাহ দিয়েছি, আমার পথে ব্যয় কর। উপকার কি হবে আমি পরে বলছি। শ্রম দিচ্ছ তুমি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করছ, এই পরিশ্রম তুমি করতে পারতে না। আমি আল্লাহ যদি একবার একটা টিপ দিতাম তোমার ব্রেনের মধ্যে, ব্রেন পাগল হয়ে যেত, রিক্সা ফেলতে গিয়ে টাকের মধ্যে ঢুকে দিতে। তোমার ব্রেনের একটি সেল যদি আমি দুর্বল করে দিতাম, বক বক করে বকরা বকতে মানুষ বলতো পাগল। তোমার ব্রেনের সামান্য কয়েকটা সেল যদি আমি দুর্বল করে দিতাম, তুমি চাকরি করতে পারতে না, 10 লিখতে গিয়ে 10,000 লিখে ফেলবা। ব্যবসা করতে পারতে না, শ্রম দিতে পারতে না, রিক্সা ভ্যান অটো সিএনজি চালাতে পারতে না। তোমার ব্রেন দিয়েছি বলে চাকরিও করতে পারো, ব্যবসা করতে পারো, সিএনজি চালাতে পারো, অটো চালাতে পারো। তোমার ব্রেন দিয়েছি বলে তুমি তোমার জমিতে তুমি কাজ করে ফসল ফলাতে পারো। এই ব্রেনটুকু যদি আমি না দিতাম, একটি কাজও করা তোমার সম্ভব হতো না। তোমার মা বাবা তোমাকে একটা বার্ডেন মনে করত, তোমাকে একটা আলাদা রকমের বোঝা মনে করত। নিজের স্ত্রী তোমাকে ভালোবাসত না, বলতো পাগলের ঘর করে না। কি করছো তুমি? এই জন্য আমার দেওয়া শ্রম দেওয়ার ক্ষমতা দিলাম। তোমার 2টি পা যদি আমি অবশ করে রাখি রে, কোনো কাজে যাওয়া সম্ভব হবে না, নামাজও পড়তে পারবা না, ভালো কাজ করা সম্ভব নয়। 2 চোখ যদি অন্ধ করে দেই, কোরআন পড়তে চাইও তো পারবে না। এত নিয়ামত দিলাম, শুধুমাত্র তুমি আমার পথে তোমার শ্রম ব্যয় করবে। সুবহানাল্লাহ। তোমার শ্রমটা ব্যয় করো আমার পক্ষে, তোমার অর্থটা ব্যয় করো আমার পক্ষে, তোমার জীবনটা ব্যয় করো আমার পক্ষে। তোমার জীবন দুনিয়ার কোনো কোম্পানিও দেয় নাই, কোনো শয়তানও দেয় নাই। তোমার জীবন দিয়েছি আমি, মৃত্যু দেব আমি। এই ভয়টাকে সামনে রেখে তোমার জীবনটা দিতে হলে আমার রাস্তায় দিয়ে দাও। তাওয়ানু আলাল বিল্লি ওয়াত তাকওয়া ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اللهم صل على مولانا محمد وعلى বাবারা আমার, বলতেছিলাম আমি যে কালিমুল্লাহ সিদ্দিকী হুজুর কিবলা আমার প্রিয় শায়েখ, প্রিয় মুর্শিদ, যিনি আমার মাথার তাজ, দাদা হয়ে কেলামুদ্দিন জামান আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি রহমতুল্লাহ, 5ম সন্তানের বড় ছেলে, সেই কালিমুল্লাহ সিদ্দিকী হুজুর কিবলা রহমতুল্লাহি আলাইহি, আল্লাহ পাক ওনার উপর রহমত নাজিল করুন, ওনার মাজারকে নূরে মুনাওয়ার করে দিন। ওনার বড় ছেলে সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী হুজুর কিবলা, ওনার 2 ছেলে, সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী হুজুর, তিবিয়ান সিদ্দিকী হুজুর। বড় ছেলে ওনাকে পাঠাইছেন আমার কাছে। এখন আমার মুর্শিদ কিবলার সন্তানটাকে পাঠাইছে, তার মর্যাদা তো আমার কাছে মাথার তাজের মতো মূল্য।
উনি কে এটা দেখার সময় আমার নেই। আমার সময় হলো আমার মুর্শিদ কিবলাকে মর্যাদা দেওয়া, তারপর উনি বয়োবৃদ্ধ বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বী আমার। তো কাজে এখানে তো এমন কিছুই নয় যেটা আমরা বেয়াদবি করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনবো, ঠিক না ব্যাটি? তো কিছুক্ষণের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমি অপেক্ষা করছি আমাদের পিয়ারডাঙ্গা দরবারের হুজুর খিবা আওলাদের রাসূল জবিহুর রহমান দামাত বরকতুল আলিয়া সৈয়দ মোহাম্মদ জবিহুর রহমান, তিনি আসতেছেন আলহামদুলিল্লাহ। যিনি হচ্ছেন মেদিনীপুর হুজুর কিবলা আহমদুল্লাহ হুজুর কিবলা, ওনারই বড় ছেলের বড় সন্তান সৈয়দ মৌসা দামাত বরকতুল্লাহ, ওনার সাথে ওনার বড় ছেলের নাম জবিহুর রহমান, তিনি আসতেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন। উনি আমাকে প্রথম কালিমুল্লাহ সিদ্দিকী হুজুর কিবলার কাছে নিয়ে গিয়ে বায়াত করিয়েছেন। উনি আসতেছেন, আপনাদের বলবেন। এবং লক্ষ জনতার ভিতরে আমার মুর্শিদ কিবলা কালিমুল্লাহ সিদ্দিকী হুজুর কিবলা তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বলছে, বাবা আমি আপনার ভিতরে দেখতে পাচ্ছি আপনি দাদা হুজুর কিবলার পূর্ণ মাসলাককে সামনে নিয়ে চলছেন। দাদা হুজুর কিবলা কোনোদিন সহিবেরু করেননি, আপনিও সহিবেরু বিরোধী। দাদা হুজুর কিবলা কোনোদিন বাতিলের সাথে আপোষ করেননি, আপনিও আপোষী। তো বাবা আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাকে দাদা হুজুর কিবলা ফুল মাসলাকের কমপ্লিটলি যে ফয়েজ তাওয়াজ্জু তা আমি আপনার ভিতর দিয়ে দিচ্ছি। আপনার সারা পৃথিবীময় কাজ করেন। ওনার কথার পরেই তো সারা পৃথিবীময় আমাদের মুরিদ চলছে। ওলিয়া উলিয়াগুন তারা আল্লাহ পাকের দয়া দিয়ে এলেম প্রাপ্ত। ইত্তাকু আন ফিরাসাতাল মুমিন ফাইন্নাহু ইয়ানজুরু বিনুরিল্লাহ। হক্কানি ওলিল আমর ওলিয়া আউলিয়া যারা, তাদের ফেরাসাত অন্তর্দৃষ্টি থেকে তোমরা সাবধান থেকো, কারণ তারা কিন্তু আল্লাহ পাকের দয়ায়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওনার কুদরতি হেদায়েতি সিফতি নূরের মধ্য দিয়ে দেখতে পান। তো এই জন্য মুর্শিদ কিবলা যা বলেছিলেন সেই ভিত্তি আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি সারা বাংলার প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট, সারা পৃথিবীর প্রায় দেশে এদের লাইভ রেডিওর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ আমাদের বায়াত হচ্ছে। তওবা করে তারা কাফের মুশরিকরা অনেকে মুসলমান হচ্ছে। বাতিল ফেরকার অসংখ্য বাতিল আলহামদুলিল্লাহ পর্যন্ত আমাদের বায়াত হয়ে গেছে। এটা আমার কিছু নয় বাবা, আমি জিরো, আমার কিছুই নেই। আমার জিন্দগির যত কাজ সব আমার দাদা হুজুরকে বলতে আমার আবু বকর সিদ্দিক কুরাইশি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার সেই মাসলাককে রক্ষার জন্য। আমার একজন মুরিদ হোক, 1 কোটি মুরিদ হোক, এই সব কিছু আমার দাদা হুজুর কিবলার মুরিদ। এটা আমাদের নয়, আমাদের কিছুই নেই, আমরা শুধুমাত্র কানেকশনটা দিয়ে দিচ্ছি। বিদ্যুতের বাল্ব জ্বলছে, এই বাল্বের কানেকশনটা আছে কোথা থেকে? পাওয়ার হাউস থেকে না? তাহলে এই যে বাল্বের বাহাদুরি, এই বাহাদুরিটা বাল্বের নয়, এটা পাওয়ার হাউসের, ঠিক না? আপনি পাওয়ার হাউসের কানেকশন কেটে দেন, বাল্ব অফ হয়ে যাবে, সেটা 5000 ওয়াট হোক। আপনি পাওয়ার হাউসের কানেকশন লাগাই দেন 0 ওয়াট হোক, এও কিন্তু জ্বলবে দিক দিক করে এবং আলো দেবে, অন্ধকার বের করে দেবে। মালিক খলিক রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি কুদরতি জবান ও ইরশাদ মরক করেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে মুমিনেরা, আতিউল্লাহ, আল্লাহকে মেনে নাও, ওয়া আতিউর রাসূল, আমাকে তুমি সরাসরি মানতে পারবে না, আমার নবীকে মেনে নাও। মাইউতি রাসূল ফাকাদ আতা আল্লাহ, যে আমার নবীজিকে মেনে এলো সে ব্যক্তি আমি আল্লাহকে মেনে এলো, কারণ আমার নবীকে মানার আদেশ আমি আল্লাহ। একটু সুবহানাল্লাহ পড়বেন না? সূরা নিসার 59 নম্বর আয়াত এবং সূরা নিসার 80 নম্বর আয়াত। আল্লাহ বললেন আমাকে সরাসরি মানা যায় না, আমাকে মানতে হলে
যখন নবীগণ পৃথিবীতে থাকেন নবীকে মানতে হয়, আতিউর রসুলের ভূমিকায় আতিউল্লাহ হওয়া যায়, ঠিক না বেটি? আর আমার নবী আখেরি নবী, দু জাহানের বাদশাহ সাইয়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি যখন হায়াতুল নবী হিসেবে আমি আল্লাহর দিদারে মশগুল হয়ে যাবেন, তখন তোমরা কাকে মানবে? আলাদা গ্রেট অপশন রেখে দিলাম। কি অপশন? যাদের কানেকশন আমার নবীজির মোহব্বতের কানেকশন, আতিউর রসুলের কানেকশন আতিউল্লাহর সাথে, আর আতিউর রসুলের কানেকশন যাদের সাথে আছে তারা হবে উলিল আমরি মিনকুম, হক্কানি ওলি আউলিয়া যারা হবেন তাদের কানেকশন গ্রহণ করে তাদেরকে মেনে নাও। আল্লাহ এবং নবীকে যেভাবে মানলে আল্লাহ খুশি হয়ে নিয়ামত ঢালে দেন, বরকত ঢেলে দেন, রহমত ঢেলে দেন, হেদায়েত ঢেলে দেন, আখিরাতে ওলির সাথে জান্নাতুল ফিরদৌস ঢুকায় দেন, এমন ধরনের হক্কানি উলিল আমর ওলিয়া উলিয়াদের যদি তুমি সাথী হয়ে যাও, তাদেরকে যদি মেনে নাও, তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে মানার মতো মানা তারা শিখায়া দেবে। সুবহানাল্লাহ বলে। ওলিদের আশিকের, ওলিদের নবীজির গোলামের কোনো চিন্তা নাই, চল নবীজির জান্নাতে, চল নবীজির জান্নাতে, মদিনাতে যাই, মদিনাতে কান্দেন নবী, মদিনাতে কান্দেন নবী, উম্মতের মায়ায়, চল নবীজির জান্নাতে। কে কে যাবে মুসলিম মদিনাতে, কান্দেন নবী উম্মতের মায়া, দিন রজনী কান্দেন তিনি, দিন রজনী কান্দেন তিনি, শুয়ে রাওয়া যায়, চল নবীজির জান্নাতে। কে কে ভালোবাসবি ওলির ভালোবাসা পাইলে নবী পাওয়া যায়, নবীর ভালোবাসা পাইলে আল্লাহ পাওয়া যায়। সূরা নিসার 59 আয়াতে বলছেন আমার আল্লাহ পাকে, সূরা লোকমানের 15 আয়াতে বলছেন আমার আল্লাহ পাকে, সূরা মায়েদার 35 আয়াতে বলছেন আমার আল্লাহ পাকে, সূরা কাহাফের 17 ও 28 আয়াতে বলছেন আমার আল্লাহ পাকে, বুখারী মুসলিম
সহি হাদিসে বলছেন আমার নবী পাকে সূরা আল ইমরানের 31 আয়াতে বলছেন আমার মাবুদ পাকে ওলির সাথী বলেন ওলির ভালোবাসা পাইলে নবী পাওয়া যায় নবীর ভালোবাসা পাইলে আল্লাহ পাওয়া যায় চল নবীজির জান্নাতে কে কে ওলি হবে ওলির সাথী হইলে তারা ওলি হয়ে যায় সূরা তাওবার 119 আয়াতে বলছেন আমার আল্লাহ পাকে বুখারী মুসলিম সহি হাদিসে বলছেন আমার নবী পাকে ওলির সাথী হইলে তারা ওলি হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ চল নবীজির জান্নাতে কষ্ট হয় ওলির সাথী হইলে তারা ওলি হয়ে যায় ওলির সাথী হইলে তারা রহমত নিয়ামত পায় ওলির সাথী হইলে তারা কিয়ামতে ওলির সাথে জান্নাতি হয়ে যায় চল নবীজির জান্নাতে মদিনাতে যাই চল নবীজির জান্নাতে মদিনাতে যাই মদিনাতে কান্দেন নবী মদিনাতে কান্দেন নবী উম্মতের মায়া চল নবীজির জান্নাতে মদিনাতে যা বাবার আমার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বান্দা যদি পৃথিবীতে চলতে চায় তার একটি কাজ হবে সময় ব্যয় করবে আল্লাহর জন্য অর্থ ব্যয় করবে আল্লাহর জন্য শ্রম ব্যয় করবে আল্লাহর জন্য সুবহানাল্লাহ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان راہ الترمذی ابو داؤد بذل المزہود مشکات میں رکات شطر ما سند درمی دار قطنی مسند عبد الرزاق مصنف ابن ابی شیبہ اللہ نے بندو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک زبان مبارک ارشاد مبارک کرن رے দুনিয়ার মুসলমানেরা মুমিনেরা যারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসা করে আল্লাহর জন্যই কারো সাথে মন খারাপ করে
আল্লাহর জন্যই ভালো কাজে আদেশ দান করে, আল্লাহর জন্যই মন্দ কাজে নিষেধ করে। আল্লাহর বন্ধু বলেন ফাকাদ ইসতাকমালাল ঈমান। ওই মানুষগুলো তারা ইমানে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, ওই মানুষগুলো ইমানে পরিপূর্ণ হয়ে যার সাথে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা করেছিল, যাদেরকে আল্লাহর জন্য সত্য কথা বলেছিল, যাদেরকে আল্লাহর জন্য অসত্য থেকে বাঁচার জন্য উপদেশ দিয়েছিল, যাদেরকে আল্লাহর জন্য সত্যের উপর চলার জন্য প্রচেষ্টা করেছিল, ওই মানুষগুলোকে সাথী বানায়া চিটা ধানের সাথে চিটা ধান থাকলে যেমন একই বাজারে একই দোকানে বিক্রি হয়ে যায়, আল্লাহর ওলি যারা হন তাদের সাথে যাদের সম্পর্ক হয়ে যায়, যারা আল্লাহর জন্য আদেশ করেন নিজের জন্য নয়, যারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসেন নিজের জন্য নয়, যারা আল্লাহর জন্যই অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন নিজের জন্য নয়, এই ধরনের মানুষ আল্লাহর ওলি, যাদের কানেকশন নবী প্রেমের সাথে রয়েছে, এমন কানেক্টেড আল্লাহর ওলি যারা, তাদের সাথে ওই মানুষগুলো যারা তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে দিল, যারা তার ডাকে সাড়া দিয়ে দিল, যারা তার অন্যায় কথাগুলি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলেছে, এই অন্যায় কাজগুলি যারা ছেড়ে দিল, এই মানুষগুলিকে কিয়ামতে একই বাজারে একই দোকানে একই জান্নাতে আমার আল্লাহ ওই ওলিদের সাথে বিক্রি করে দেবে। আপনাকে তাদের কাছে যেতে হবে যাদের জিন্দেগিটা শুধু আল্লাহ এবং নবীজির জন্য, ঠিক না ভাই? ঠিক। আমরা এখানে সময় ব্যয় করছি কার জন্য? এটাই তো আমার মূল কথা ছিল, তাই না বাবারা? দাদা হুজুর কেবলা মুজাদ্দিদ-ই-জামান আবু বকর বন্ধ করবো, মুজাদ্দিদ-ই-জামান আবু বকর সিদ্দিকী আল কুরাইশি রহমতুল্লাহ আলাইহি, তার মুখপাত্র ছিলেন নাম হযরতে রুহুল আমিন বসিরহাটি রহমতুল্লাহ আলাইহি। দাদা হুজুর কেবলা প্রত্যেকটা কথা তিনি লিখতেন, কিতাবপত্র লেখার ক্ষেত্রে দাদা হুজুর কেবলা তার উপর খেলাফত দান করেছিলেন। ফুরফুরা মাসলাকের যত কথা সব তিনি লিখেছেন, তাকে বলা হয় বাহরুল উলুম, 22 মন 23 কিতাবের হাফেজ, হাফিজুল হাদিস, হাফিজুল কোরআন, বাহরুল উলুম। সেই আল্লাহর ওলি তার কিতাবের ভিতরে বুখারী মুসলিমের হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখে রেখেছেন। খুব খেয়াল করেন, বাংলাদেশে ফুরফুরা মাসলাকের সবচাইতে বড় দরবার সরসিনা দরবার, সরসিনা দরবার শরীফের বড় হুজুর কিবলা আল্লামা নিসার উদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাই, তিনি তার ফতোয়ায়ে সিদ্দিকিয়ার ভিতরে ওই একই কথা লিখে রেখেছেন। বুখারী মুসলিমের হাদিসের ভিত্তিতে রুহুল আমিন বশির রহমতুল্লাহ আলাই যা লিখেছেন ঠিক সেটাই। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে আহলে সুন্নাতুল জামাত তথা আমার ফুরফুরা মাসলাকের বিরুদ্ধে যারা মিথ্যা কথা বলে, ওহাবি, খারেজি, চরমনাই, তাবলিগি, কথা বুঝতে পারেননি? এদের সকলের গডফাদার, এদের সকলের মুরব্বী নাম তার আশরাফ আলী থানভী। তার বেহেশতি জওহরের ভিতরে কিতাবুস সালাত স্পষ্ট লিখে রেখেছে। বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডেশন থেকে 2টি কিতাব বের হয়েছে নামাজের উপরে। এই 2 কিতাবেরই কিতাবুস সালাত অধ্যায়ে ওই একই হাদিস লেখা হয়েছে। ভালো করে শুনুন আমি কি বলছি। কি বলা হয়েছে? বুখারী শরীফের হাদিস, মুসলিম শরীফের হাদিস, তিরমিজির হাদিস। হুজুর বলেছেন, আবরিদু ফাইন্নাল হাররাতা ইয়াতি মিন ফাইহিল জাহান্নাম, তোমরা সূর্যের তেজকে ঠান্ডা হওয়ার পর যোহর এবং জুমা আদায় করো। সূর্যের তেজ কমে গিয়ে ঠান্ডা হওয়ার পর যোহর এবং জুমা আদায় করো। আবরিদু, ঠান্ডা করে দাও। বুখারীর ইবারত।
সিরাজাত তার 3 নম্বর কিতাব তিরমিজি শরীফ সহ অসংখ্য হাদিস এসেছে, ইন্না ওয়াক্তাল জুহরি মিন জাওয়ালিল উলা ইলা ওয়াক্তিল আসর। জোহর এবং জুমার নামাজ শুরু হবে একটা কাঠির ছায়া ঢলে যাওয়ার পর থেকে। এটাকে জাওয়াল বলে। ছায়া যেটা আছে খাড়া, এটাকে দোহা বলে। দ্বিপ্রহর, কথা বলছেন না কেন? দ্বিপ্রহর। আর এই দ্বিপ্রহর থেকে কাঠিটা একটু ঢলে গেল, অর্থাৎ ছায়াটা ঢলে গেল, এই ঢলে যাওয়াকে বলা হয় জাওয়াল। কি বলে নাকি? এই জাওয়াল থেকে শুরু হবে নামাজের ওয়াক্ত জোহর এবং জুমা। কিন্তু উত্তম ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্যের তেজ কমে যাওয়ার পর। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? শেষ হবে কখন ওয়াক্ত? ইলা ওয়াক্তিল আসর। ডাইরেক্ট 76 হাদিসের সনদ ইবারত, ইলা ওয়াক্তিল আসর। আসর নামাজের ওয়াক্ত যখন শুরু হবে, জোহর জুমার ওয়াক্ত শেষ হবে। একটু সুবহানাল্লাহ জোরে বলবেন না? আমি যে কিতাবগুলি উদ্ধৃতি দিলাম, এই কিতাবগুলো যে আব্বারা লিখেছে তাদেরই আন্ডা বাচ্চা যারা আজকে, যারা কলম কাটা ডাল, তারাই আজকে আমার বিরুদ্ধে মিশা কথা কয়। আন টাইমে নামাজ পড়াই। আশরাফ সিদ্দিকী আন টাইমে নামাজ পড়ায় না। আশরাফ সিদ্দিকী কোনো কমিটির গোলামি করে না, গোলামি করে আল্লাহ এবং নবীজির এবং ফুরফুরায় সিলসিলার। যার কারণে আশরাফ সিদ্দিকীর প্রতিটা আমল কোরআন সুন্নাহর ডকুমেন্ট সাপেক্ষে সত্য। কিন্তু তোমরা যারা ফতোয়া দিচ্ছ, তোমাদের নিজের বাপের কিতাবই মানো না। যখন তুমি বলো নামাজ শেষ হয়ে গেলে, সময় শেষে নামাজ পড়ায়, তখন তোমাকে বলতে হবে তুমি কি আখেরি নবীর চাইতে বড় নবী নাকি? নাউযুবিল্লাহ। নবীজি বললেন, আমি শরীয়তের প্রবর্তক, কিয়ামত পর্যন্ত আমি যে আইন দিয়েছি এই আইনই থাকবে ইসলামী শরীয়তের আইন। আর নতুন নবী নাজিল হবে না, আর ওহীও নাজিল হবে না। যা ছিল, যা আমি করে গেছি, এটাই থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এটা আমার নবীজির কথা। আল্লাহ বলেছেন, লা তাবদীলা লিকালিমাতিল্লাহ, আমার কথার কোনো পরিবর্তন নাই, যা করেছি কিয়ামত পর্যন্ত তাই থাকবে। সূরা ইউনূস আলাইহিস সালামের 64 নম্বর অধ্যায়। তো আমি আপনাদের খেদমতে আরজ করছি, এই যে কথাগুলি যারা বলে, এরা আসলে নবীজিকে অস্বীকার করে। এরা কমিটির গোলামি করে, ঘড়ির কাঁটা সই করে, কেউ একটায়, কেউ 1:30টায়, কেউ 1:15টায় কাঁটা সই করে নামাজের দাঁড়ায়। না হলে যে কমিটির সেক্রেটারি আছে, ইমাম সাহেব নামাজের সময় হয়ে গেছে, 1.5 ব্যাটের মুন্সি বলাও পায় না যে নামাজের সময় কি আপনি দেন না আল্লাহ দেয়। এটা বলতে পারে না, কারণ চাকরি থাকবে না। হাই হাই, চাকরি যদি না থাকে আমি খাবো কি? এই যে তার জিন্দগির, আর জীবনে মালিক খলিক রবের উপরে তাওয়াক্কুল নেই, যে তার চাকরি মনে তাকে খাওয়াচ্ছে, সে গোলামি করে, কমিটির গোলামি করে, সেক্রেটারির। সে আল্লাহ এবং নবীর গোলামি করে না। কাটাই কাটাই ঘড়ি কাটা সোজা করে নামাজ পড়া, এটাই বেদাতে ছাইয়া। আমার নবীজি পৃথিবীর কোন ঘড়ি দেখে নামাজ পড়ার নাই, এটাই বেদাতে ছাইয়া। যারা মিলাদকে বেদাত বলে, কিয়ামকে বেদাত বলে, হাত্তুর বেদাতকে বেদাত বলে, ওলির কাছে যাওয়া বেদাত শিরক বলে, শবে বরাতকে বেদাত বলে, নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের মতো বলে, বড় ভাইয়ের মতো বলে, মাটির মানুষ বলে। নাউযুবিল্লাহ বলুন। এই মুন্সিরা যে টিভির শয়তানের বাক্সের মধ্যে বসে আছে, সেটা সবচেয়ে বড় বেদাতে ছাইয়া, সেটা সবচাইতে বড় হারাম। দাদাউল কিবলা মুজাদ্দিদ আবু সিদ্দিক আল কুরাইশি তার ওসিয়তনামায় লিখেছেন, টকি বায়োস্কোপ, দ্যাট মিনস ভিডিও ছবি, সম্পূর্ণরূপে হারাম। 57 নম্বর ওসিয়তে গিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি হারামকে জায়েজ বলে, হারামকে হালাল বলে, সে ব্যক্তি কোরআন হাদিস অস্বীকারী কাফের। আমার কথা হলো, আমি সত্য বলতে ভালোবাসি, আমি কোনো শয়তানের সাথে আপোষ করতে শিখিনি। আমি কারো উপর জুলুমও করব না। আমরা ফুরফুরা মাসলাক, না অতি শীতোষ্ণ, নয় অতি শীত, নয় অতি উষ্ণ, না অতি শীতোষ্ণ, নয় ঠান্ডা, নয় গরম। আমরা কারো বিরুদ্ধে গরমও হব না, কিন্তু কোনো শয়তানের সাথে
হুসেইন বাহিনী আমরা হাসতে হাসতে জান দিতে শিখেছি, শয়তানের সাথে আপোষ করতে শিখি নাই। আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে, যতদিন পৃথিবীতে আমরা আছি আমাদেরকে ফুরফুরার মাসলাক এবং হানাফি মাযহাব এবং আমার নবীজির সুন্নাহর তরিকাতে চলতে হবে, ঠিক না বেঠি? এই তরিকা যদি আপনি ঠিক থাকেন আপনাকে কেউ ধোঁকা দিতে পারবে না। এই জন্য আল্লাহ বলেন কুনু মা'আস সাদিকিন, সত্যবাদী আল্লাহর ওলিদের সাথে হয়ে যাও। কারণ মা মুরগির আন্ডারে যদি বাচ্চা না থাকে ওই বাচ্চাটাকে সিল শকুন সবল দিবেই, আর বাচ্চা যদি মা মুরগির আন্ডারে থাকে সিল শকুন ঘুরলেও ভাবে মায়ের কাছে আছে বাবা, যদি যায় তো আমার চামড়া তুলে ফেলবে। পৃথিবীতে হক্কানি উলির আমর অলি আউলিয়া যারা, মনে রাখবেন মা মুরগিকে চিল শকুন যেরকম জুমের মতো আজরাইলের মতো ভয় পায় এবং একটি বাচ্চা নেওয়ার সাহস করে না, পৃথিবীতে হক্কানি উলিল আমর অলি আউলিয়া যারা, তাদের কেউ দুনিয়ার বাতিল 72 ফেরকা শয়তান দ্বারা যারা আক্রান্ত, তারাও জুমের মতো আজরাইলের মতো ভয় পেয়ে তার মুরিদদের আশেপাশে আসতে পারে না। জিন্দেগিটা বুঝুন, বাতিল 72 ফেরকা আপনার কোলের মধ্যে আসে ডিম পারবে আর আপনি বলবেন হক্কানি ওলি, এতই সোজা? কোলের মধ্যে ডিম পারবে, যেমন কাকার কুকিরের সম্পর্ক, ডিম পারে একজন, বাচ্চা তোলে আরেকজন। কথা কয় না কেন? আপনারা আমার কথা বোঝেন নাই? কাকার কুকির ডিম পারে কে আর বাচ্চা তোলে কে জানেন তো? তো আজকাল আমাদের কিছু কিছু পীর সাহেব হয়েছে, তাদের কোলের মধ্যে খারেজি ডিম পারে আর ওই ডিমটা ওরা বাচ্চা তুলে ফুটায়, আর ওই বাচ্চা এসে বলে আমার বাপ দাদা ভুল করছে। আশরাফ সিদ্দিকী জাজ্জল্যমান সত্য কথা বলে, বানানো গল্প করে না, মনে রাখবেন ভালো করে। আজকে আপনার কোলের মধ্যে বসে ওহাবি খারেজি ডিম পাততেছে, আর ওই ডিমকে আপনি ফুটাচ্ছেন তা দিয়ে, ওট বাবা ফুট বাবা, উঠ বাবা ফুট বাবা, যা বাবা খারেজি মাদ্রাসা ভর্তি হ বাবা। আসে মুফতি সাজারি করছে, আমার বাপ দাদা ভুল করছে, ফুরফুরাত গেছে, ভুল করছে, এলা বেদাত করছে। কেরে যেই কোম্পানি ঢুকলে বাপের ভুল ধরতে হয়, ও কোম্পানিকে লাগতে দেবে না, ওটা শয়তানের দোষর। বাপের ভুল ধরতে হয় যে কোম্পানি ঢুকলে, দাদার ভুল ধরতে হয়। দাদা জন্ম না দিলে তোর বাপ আসতো না, তোর বাবা তোকে জন্ম না দিলে তুই পৃথিবীতে আসতিস না। তারপরে কোম্পানি তো কতদিন পর, তোর কোম্পানি আগে বাপ দাদাই পরে। কোন দিন যারা কোম্পানির দিকে মুখ করে বলবে জন্ম তো আমাকে বাপে দেয়নি, আমি বাপক জন্ম দিয়েছি। এই হলো দেড় ব্যাটারি মুন্সি। এই ডিট দেখাচ্ছে চেয়ারম্যান সাহেব নিয়ে, আত্মনি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিয়ে লোকে লোকে ভিডিও করে লাইভ দিছে, চেয়ারম্যান জানি না। চেয়ারম্যানকে আমাদের আবু হুরায়রাকে আমি কল দিলাম, আবু হুরায়রা ওরা বলে ইয়া দিচ্ছে, লাইভ দিচ্ছে মিথ্যা কথা, তাহলে তুমি চলে যাও। হুজুর আমি এখনই যাচ্ছি। চেয়ারম্যানকে কল দিচ্ছে, চেয়ারম্যান ওই মুন্সিক পেয়েছে, বলছি না না ওনাকে আসা দরকার নাই, আমি যাচ্ছি। মানে কোন চুরি করবা শুরু করেছে, মালিক আসতেছে, এখন পালাতে হবে। কথা বলছেন না কেন? আমার এক আবু হুরায়রা দিকে ভয়, ওর কলজা ফেফসা শুকে গেছে। সাথে সাথে লাইভ বন্ধ, এরা এখান থেকে গেছে, যাই দেখে পালে গেছে। এলাকাবাসীর কাছ থেকে সাক্ষাৎকার মতো নিয়েছিলেন, এটি ছাড়ছে সাক্ষাৎকার। তারা বলেছে আচ্ছা আমরা তো এই দিক দিয়ে মূল রোড দিয়ে আসলাম, ওরা গেল কোন দিক দিয়ে? কয় যে ওই যে পাথারের সাইড দিয়ে যে কোন রাস্তা, মাটির রাস্তা, ওটা দিয়ে পালে গেছে। একটা ফেসবুকে একটা ডিপ করতেছে, তা তো পালে গেল। এরকম একটা দেড় ব্যাটারি মুন্সি বগুড়ার জন্ম নিছে, ওহাবি খারেজি জালিম জাহিল মাদ্রাসার এই শয়তান। এর একটি মাত্র কাজ শুধু মিথ্যা বলা। তুই বলে এই মূর্তি কাছেনি, তুই বলে জালিম জাহিল মাদ্রাসার প্রধান মুফতি, তুই বলে ফতোয়া দেশ। তুই যদি এত মিথ্যা শয়তান হোস, তাহলে অন্যগুলা কি রে? তোর বিরুদ্ধে রিপোর্ট আমাদের কাছে চলে এসেছে, 5 বার 5টা শিশুর সাথে সে বলাৎকার করেছে। আস্তাগফিরুল্লাহ। তুই কি করে ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর সাথে বাহাস করবি? আমরা বুঝি না।
তোদের কাছে ছোট্ট শিশু, তোদের কাছে একটা নাবালক পুরুষ শিশু নিরাপদ নয়। তোদের কাছে কি করে মহিলা নিরাপদ থাকে? কি করে তোরা মহিলা মাদ্রাসা দিয়ে সেখানে তোরা মাল কামাস? ওই মহিলাদের অবস্থা কি? তোদের সবকিছু তলপি খুলে ফেলছি আমি, যার কারণে তোদের চিন্তা এখন তার ভিক্ষা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কোম্পানি আর বাড়তেছে না। ব্যাপারটা কি? এখন আশরাফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে ফেসবুকের কোনায় বসে, লুকে কোথায় বসে, যেখানে কেউ ধরতে পারবে না, ঘরের কোণের মধ্যে বসে ফেসবুক লাইভ দিচ্ছে। আশরাফ সিদ্দিকী তো আমাদের সাথে বাহাস করার কথা ছিল, আমি তো চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করলাম, কিন্তু উনি তো হেরে গেছে। একাই আসামি, একাই বিচারক। খারেজি কাক কয়, যার লজ্জা নাই। আমার নবীজি বলেছেন, তাই তো বুখারী মুসলিমের হাদিস, ইদা ফাতাকাল হায়া ফাফআল মা শিতা। যখন তোমার লজ্জা শেষ হয়ে যাবে, তখন নির্লজ্জ বেহার জন্য যা ইচ্ছা তাই করা সম্ভব। এত নির্লজ্জ, যার বিরুদ্ধে এত কিছু ঘটলো, এই নির্লজ্জ বেহার লুকে লুকে আবার ফেসবুকে আইডি, মানে জানে যে ফেসবুক দিয়ে দিলাম, আমার কমের পক্ষে যারা ওই কওমি খারেজি তবলিগি সুরমুনায় যারা আমার ভক্ত মাল দেয় আমার, তারা একটু খুশি হলো, বাপরে আশরাফ সিদ্দিকীকে হারায় দিছে। তোর সোফা আমার সামনে নিয়ে আসার সাহস নাই রে তোর। এজিদের পুষ্যপুত্র, তোরা এজিদকে রহমতুল্লাহ আলাইহি কোস, তুই আমার তোর সোফাটা তোমার সামনে নিয়ে আসার হিম্মত নাই তোর। তুই লুকে থাকে ফেসবুক সুরার সুন্নির জায়গা, সেখানে বসে থাকে, তুই বলিস যে আশরাফ সিদ্দিকী তো বাহাসের ডিডে সই করলো না, কাজে উনি পরাজিত হয়েছে, 100 কোটি টাকা যেন আমাদের পাঠায় দেয়। কেরে ভিক্ষুকের জাত, তোর কাছে পারে আয় নিয়ে যা। তোরা বলে গোটা জগৎ। মনে রেখে দিস, মনে রেখে দিস, এজিদ বাহিনী এই গোটা বগুড়া, গোটা বাংলাদেশে তোদের সকল 2 নম্বর 72 কোম্পানি মিলে যতগুলা ভক্ত আছে, তার চাইতে অনেক বেশি ভক্ত আল্লাহ পাক আমাকে দিয়েছে। কি মনে করেছিস? মনে করেছিস যে এজিদ বাহিনীদের জগৎ চলছে? এজিদ বাহিনী তাদের কোনো বিজয় নাই, তাদের পরাজয়। ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আ'লাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। পবিত্র কোরআন শরীফ সূরাতুল আলে ইমরান 3 নম্বর সূরা 4 নম্বর পারা 139 নম্বর আয়াত শরীফ, আল্লাহ পাক বলেন, দুনিয়ার মুমিনেরা রে, তোমাদের কোনো টেনশন নাই, তোমাদের কোনো ভয় নাই, তোমাদের কোনো চিন্তা নাই, তোমরাই বিজয়ী। বাতিল ফেরকা তোমাদের দেখলে ভয় পালাবে, তোমরাই বিজয়ী। আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম, তোমরাই হবে সব জায়গায় বিজয়ী। ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিনে কামিল হয়ে থাকো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বাবার আমার, আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, দেখেন কত বড় জালিম হলে, কত বড় বেহায়া হলে একটা মানুষ ফেসবুকের মধ্যে ফুট করে বলে দিল, আমি ভয়ভীতি না করে আশরাফ সিদ্দিকীর 100 কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। আমরা দিয়েছি 100 কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ কোথায়? ইন্টারনেটে দিয়েছি, সারা পৃথিবী সমস্ত বাতিল 72কে, আমার ফুরফুরা মাসলাকের কোনো আমলকে, কোনো আকীদাকে যদি তোরা ভুল প্রমাণ করতে পারিস, আমি তোদেরকে 100 কোটি টাকা দেব। ভিক্ষার করা লাগবে না, ভিক্ষার ছলচাতুরি করা লাগবে না। এরা কি করলো? ফুরফুরা মাসলাকের কোনো গল্পই নাই, কয়টা আমাদের কাফের কইছে, আশরাফ সিদ্দিকী মিলাদ কিয়ামকে ফরজ কইছে, আশরাফ সিদ্দিকী নবীজিকে আল্লাহর জাত নূর কইছে। কত বড় জালেম!
আমাদের কথায় কি এরকম কথা আছে? আপনারা জোরে বলেন না কেন? আমার লেখনী বই আছে, এ জালেমরা সব জানে যে আশরাফ সিদ্দিকীর সাথে পারা যাবে না। সে অতি সুন্নি রেজবিদের আকীদা নিয়ে আসে ফুলফুলের সাথে লাগাই দিয়েছে। কত বড় শয়তান! আমরা প্রতিটা মুহূর্তে এমনকি কাসিদার মধ্যে মিলাদ কিয়ামের মধ্যে বলি, হে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওনার সৃষ্টিকৃত নূর নবী। আমার কিতাবের মধ্যে লেখা আল্লাহর সৃষ্টিকৃত নূর নবী 100% নূর, কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি নূর। আল্লাহ পাক তিনি মালিক, তিনি খলিক, তিনি রব, তিনি স্রষ্টা, তিনি আমার নবীজিরও স্রষ্টা। আপনারা বলেন তো, মিলাদের মধ্যে আমি কি বললাম? সুন্নতে উম্মত মুস্তাহসান। আমাদের ফুরফুরা আকীদা হলো মিলাদ কিয়াম সুন্নতে উম্মত মুস্তাহসান। আরে শয়তান কি কইল? আশরাফ সিদ্দিকী মিলাদ কিয়ামকে ফরজ কইছে, ফরজ এটা মিলাদ কিয়াম না করলে তারা কাফের হয়ে যাবে কইছে এরকম? আমরা বলেছি কোন জায়েজকে যদি কেউ হারাম বলে, হালালকে যদি কেউ হারাম বলে, তাহলে সে কাফের। মিলাদ কিয়াম হালাল, মিলাদ কিয়াম জায়েজ। এই জায়েজ তুমি করো না, তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু তোমার কোম্পানি নাই বলে মিলাদ কিয়ামকে নাজায়েজ, বেদাত, শিরক বলবা। হারামকে হালাল বললে, হালালকে হারাম বললে, তোমাদেরই ফতোয়ার কিতাব মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ আকাইদের কিতাব খোলো, তোমাদেরই আকাইদের কিতাব, আকাইদে তোহাবি, আকাইদে ফিকে আকবর, ইমাম আবু হানিফা, আকাইদে তোহাবি, আকাইদে নাসফি, সকল আকাইদের কিতাব একমত। হারামকে যে হালাল কয়, হালালকে যে হারাম কয়, জায়েজকে যে নাজায়েজ কয়, নাজায়েজকে যে জায়েজ কয়, সে কাফের। কথা বলছেন না কেন? মিলাদ কিয়াম তুমি সারা জীবন করবে না, আমার কোনো আফসোস নাই। কোন শয়তান যদি নবীর মহব্বত না করে তো আমার করার কি আছে? কিন্তু মিলাদ কিয়ামের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিবা, তুমি অবশ্যই বেঈমান হবা। ঠিক না বা ঠিক বলুন? এগুলি আমরা বলেছি, এগুলোর ব্যাখ্যাও গত জুমাতে আমি দিছি, একবার ছিলে ফেলছি, লবণ লাগাইছি। এই নির্লজ্জ বেহায়া সব শুনলো, তারপরে কি কইছে? কয় যে আমাদের সব মেনে নিচ্ছে, আমাদের মুসলমান বলছে। আমি বলে ওদের মুসলমান কইছি? কি বাঁশ দেওয়া দিলাম রে তোদের গত জুমাতে। কালাল্লাযীনা কাফারু লা তাসমাউ লিহাযাল কুরআন ওয়ালগাউ ফীহি লাআল্লাকুম তাগলিবুন। কোরআন শরীফে আল্লাহ বললেন সূরাতুল হামিম সাজদা, কোন সূরা? হামিম সাজদা 24 পারার শেষে 26 নম্বর আয়াত শরীফ আল্লাহ বললেন, শুনে রাখো, কেউ যদি বলে কোরআন শোনো না, কোরআনের মাহফিল শুনো না, এইটুকু বললেই সে টুপিওয়ালা হোক, দাড়িওয়ালা হোক, জুব্বালা হোক, পাগড়িওয়ালা হোক, কওমি হোক, তুবলিগি হোক, সুরমুনা হোক, খারেজি হোক, ওয়াহাবি হোক, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী হোক, যে কেউ হোক না কেন, যারা বলবে কোরআন শোনো না, কোরআনের মাহফিল শোনো না, আল্লাহ বলেন আমি 1500 বছর আগে অ্যাডভান্স ফতোয়া দিয়ে রাখলাম, কালাল্লাযীনা কাফারু, ওরা মুসলমান নয়, ওরা কাফের। এই কথা আল্লাহ বলে রাখলেন। কোরআন শোনো না বললেই কাফের। কোরআন শোনো না, শুনতে দেওয়া যাবে না। ও এসপি সাহেব ঘুষ নেন, ও ডি সাহেব ঘুষ নেন, ও উজি সাহেব ঘুষ নেন, এমপি মন্ত্রীর কাছে যাচ্ছেন, পায়ের জুতা ক্ষয় করে পায়ের তলাও ক্ষয় করছেন। কোরআন শোনো না বললে আল্লাহর কোরআনের বাণী মোতাবেক সে কাফের। এখন কোরআনের মাহফিল বন্ধ করার জন্য কেউ যদি ঘুষ নিয়ে ঘোরে, এটা কয় নম্বর কাফের? এই কামটা তো তোমরাই করো রে জালিমের জাত। কি করে তোমরা মুসলমান হও? তোমাদের মুসলমান বললে তো কোরআন অস্বীকার হবে। তোর তো সাহস কম নয় রে ডের বেটারি মুন্সি, জালিম জাহিল মাদ্রাসার জালিম মুন্সি, বেহায়া। লজ্জা যার থাকে না তাকে কি দিয়ে লজ্জা দিবেন? কয় ভাই অনেক জায়গায় জুতার মালা খাইছি, জুতার পিটানি খাইছি, কিন্তু অপমান হইনি কোথাও।
এ বেয়াদব, নির্লজ্জ, বেহায়া, এত কিছুর পরে বেহায় কয় কি? আশরাফ সিদ্দিকী তো হেরে গেছে। আমরা নাকি বলে বলছি নবী মাটির মানুষ, পানির মানুষ। শয়তান কয় কি? ইবলিস। আবার শুনে নে, চুলকানি উঠছে তো আবার একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেই। আমার আল্লাহ বলেন, আদম নবীকে আমি সৃষ্টি করেছি মাটি দিয়া। কে দিয়া? আদমের স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছি খুলিকাত মিন দিলাইন, তার পাঁজরের হাড় দিয়া। 100% মানুষ। কি? ঈসা রুহুল্লাহ ইসলামকে তৈরি করেছি ফুলের ঘ্রাণ দিয়া। তোমাদেরকে তৈরি করেছি খুলিকা মিম্মা ইনদাফিক ইয়াখরুজু মিন বাইনিস সুলবি ওয়াত তারাইব। তোমাদেরকে তৈরি করেছি সূরাতুত তারিক খোলো 5, 6, 7 30 পারা। আল্লাহ বলেন 5, 6, 7 নম্বর আয়াত, তোমাদেরকে তৈরি করেছি যার মা বাবা রয়েছে সাধারণ মানুষ। তোমাদেরকে মায়ের পাঁজর থেকে, বাবার মেরুদণ্ড থেকে উত্তেজনার সাথে বের হওয়া এক ফোঁটা পানি দিয়ে আমি আল্লাহ তৈরি করেছি। আর আমার নবীজি তিনি তোমাদের কারো মতো নয়, তার জীবনটা এক্সেপশনাল। তোমরা ন্যাংটা হয়ে জমিনে আসো, আমার নবী পোশাক পরে জমিনে এসেছে। তোমরা খাতনা ছাড়া জমিনে আসো, নবী খাতনা অবস্থায় দুনিয়া এসেছে। তোমরা দুনিয়া এসে দুধ খাওয়ার জন্য কাঁদো, নবী কেঁদেছে ও রব্বি হাবলি উম্মতি। প্রত্যেকটা দিক থেকে আমার নবী তোমাদের থেকে আলাদা। নামাজে তোমাদের সালাম দিলে নামাজ বাতিল হয়। নামাজে আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু না বললে নামাজ বাতিল হয়। যেখানে যাবে কিয়ামত পর্যন্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বা, তাওহীদ নিয়ে মরবা, কোনোদিন জান্নাতে যেতে পারবা না, কারণ তুমি কাফের হয়ে মরবা। যতক্ষণ পর্যন্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালাত যোগ না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি কাফের হয়ে মরবা। ইহুদি খ্রিস্টান যেরকম আমার নবীকে বাদ দিয়ে মুসা ঈসা ইসলামকে তাদের সালাতের নবী বানায় রাখছে, এই জন্য তারা কাফের হয়ে মরতেছে। তুমিও তাই মরবা। যেই নবীর নাম ইমানের কলেমায় যোগ না দিলে মুসলমান হওয়া যায় না। ওই নবীকে তোরা বলিস আমাদের মতো বড় ভাইয়ের মতো মাটির মানুষ। আল্লাহ বলেন আমি এই জন্য নবীকে সৃষ্টি করলাম এক্সেপশনাল নূর দিয়া। কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূরুন ওয়া কিতাবুম মুবিন। আমার পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীম কিতাবুম মুবিন স্পষ্ট কিতাব নিয়ে কদ যা অবশ্যই এসেছেন তিনি একজন পুরুষ। এডার ব্যাটারে মুন্সি কোরআনের আয়াতের অর্থ কর যার ভিতরে ফালা ওজুনে হুয়া জুমির, তিনি হলেন পুরুষ নবী। আসছেন তোমাদের নিকট মিনাল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে। উনি তোমাদের কারো মতো নয় রে, আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি, আল্লাহ ঘোষণা দিলাম। নূর, আমার নবী হলেন নূর। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কোরআনের ভাষা বুঝলি না রে বেঈমানের জাত। সূরাতুল মায়েদা 15 নম্বর আয়াত, 5 নম্বর সূরা, 6 নম্বর পারা, মদিনায় অবতীর্ণ সূরা, আয়াত শরীফ নম্বর 15। কিয়ামত পর্যন্ত আইন। মনে রাখবেন মদিনার আয়াত কিন্তু আইন। এটা রদ করার জন্য আর নবীও নাজিল হবে না, আর আয়াতও নাজিল হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত আইন হয়ে থাকবে। আমার নবী কারো মতো নয়, তোমরা নূর না, আমার নবী হলেন নূর। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এ জালেম কি কইল? কয় আশরাফ সিদ্দিকী কইছে আমাদের কথা মেনে নিচ্ছে, বাহাসে ফেল করছে। কই নবীকে তিনি মাটি বলছে, পানি বলছে। আমরা বলে নবী পানি কইছি। জালেম কয় কি? বেহায়া কয় কি? কিরে তুই বলে জালিম জাহিল মাদ্রাসার প্রধান মুফতি, গোটা নর্থ বেঙ্গল বলে তোরাই চালাস। তোর মতো একটা ন্যাংটা মূর্তি তুই যদি এত মিথ্যার আশ্রয় নেস, ঘরের কোণে বসে ফেসবুকে বসে বলতেছিস বাহাতের চ্যানেল নিলাম,
আমি জিতে গেলাম, আশরাফ সিদ্দিকী হেরে গেল, এখন আশরাফ সিদ্দিকী 100 মিটার পাঠাই দে। কি রে আসামি, একাই বিচারক, একাই পাস, নীল ফিল্ডে গোল। কথা করে দেখেন, বুঝতে পেরেছি রে জালিম, তোরা আমাকে কত ভয় পাস। আজরাইলের মতো ভয় না, আসলেই বোধহয় আমি জান কবজ করি, এত ভয় করে মানুষ। আমি তো ডিনামাইট নিয়ে ঘুরি নাই, সকাল গোষ্ঠী আয় দেখ আমি তোদেরকে কেমন করে কাপড় খুলে ন্যাংটা করতে পারি। দেখ কয় যে আমাদেরকে মুসলমান স্বীকৃতি দিয়েছে। বাবা, তোকে তো আল্লাহ মুসলমান কয়নি, আমি কেমন মুসলমান করবো? কে রে তোকে কেমনি আমি মুসলমান কইব? তোর এক গ্রুপ কইলো আমাদের পীরক ভোট দিলে নবী ভোট পাবে। তোর পীরক ভোট দিলে নবী ভোট পায়, তাহলে তোর পীর এখন বর্তমান যুগের নতুন কাদিয়ানি নবী। তো তোকে আবার মুসলমান কবে কেমনে রে, কি দিয়ে? তোর আরেক গ্রুপ বলল ইয়ে নবী আলা কাম হে, চালু করলো ইলিয়াস, হয়ে গেল নবী আলা। মসজিদের মধ্যে পিকনিক, খাওয়ার ঘুমাও, খাওয়ার ঘুমাও, আর বইয়ের হক মসজিদে ঢালো, তা আবার নবী আলা কাম। কথা কোনো দেখেন না, আমি জ্বলন্ত কথা বলা পছন্দ করি। তা আবার নবী আলা কাম চালু করলো ইলিয়াস, হয়ে গেল নবী আলা। হয় ইলিয়াসকে নবী মনে করেছিস, নয়তো আখের নবীর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিস। দুইটাই কুফরি, ইমানদার বলার কোনো অধিকার নাই তোদের, দুটাই কুফরি। চারিদিকে যা দেখি সব মাখলুক কিছুই করিতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। কে রে, মাখলুক তো চুরিও করে, তা আল্লাহ তো চুরি করায়। মাখলুক তো ডাকাতিও করে, জেনাও করে, ব্যভিচারও করে। মাখলুক হাজার হারাম কাজ করে, শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়ে। তাহলে মাখলুককে কি আল্লাহ গুনাহ করায়? তাহলে তোদের প্রথম কথাই তো কুফরি। আমি আপনাদের খেদমত আরজ করছি, এই নির্লজ্জ বেহার জাত শুধুমাত্র ইউটিউব আর ফেসবুকে মিথ্যাচার করে নিজের দাম বাড়াতে চায় সেই সমস্ত 2 নম্বর লোকদের কাছে, যারা 2 নম্বরই করছে আর টাকা পয়সা ওদেরকে দিয়ে ওদের পাল্টেছে যে তুই ক্যানভাস কর, তাও আমরা টিকে থাকি। এই ক্যানভাস আর মুন্সি যাদের ক্যানভাস করতেছে ওদেরকে একটু দেখাচ্ছে, আশরাফ সিদ্দিকীর সাথে জিতে গেছি। তুই কেমনে জিতলি রে, আমার সাথে দেখাই হলো না। ফেসবুকে সুরের মতো বসে করি, আমি তো ফেসবুক আইডি ব্যবহার করি না, আমার কোনো ফেসবুক আইডিও নাই, ইউটিউব আইডিও নাই, সবাই জানে। আর তুই লুকে নীল ফিল্ডে গোল ফেসবুকে চ্যালেঞ্জ নিলাম, আশরাফ সিদ্দিকী হেরে গেল, আমি বিচারে ফার্স্ট হলাম, এখন 100 কোটি টাকা পাঠায় দেওয়া লাগবে, তুই আসে নিয়ে যা বাবা। কথা কয় না কেন, তুই ফার্স্টে হয়েছিস তা টাকা নিবি না? আমাদের তো 100 কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ আছে, জালিম জাহির মুন্সি মূর্তি কাশেমি, 100 কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ তো তুই নিছিস। তো নিয়েছিস যখন, তো ওই 2 নম্বর লোক দেখে বুঝা যে চলেন যায় সবাই মিলে একটু টাকাটা নিয়ে আসি। আশরাফ সিদ্দিকী তো হেরেই গেছে, আমরা তো জিতেই গেছি। তো পরাজিত যখন হয়েছে, যাই একটু টাকাটা নিয়ে আসে। আয় তো আব্বা, নিয়ে যা টাকা। জালিম কত বড় হতে পারে, বেহায়া, লজ্জা, নির্লজ্জ বেহায়া। এই জন্য নবীজি বলেছেন, যখন বেহায়া হয়ে যায়, ইদা ফাতাকাল হায়া ফাফআল মা শিতা, যে ব্যক্তি বেহায়া হয়ে যায়, যে নির্লজ্জ হয়ে যায়, এই ব্যক্তি যা ইচ্ছা তাই করে। চুরি করেও কবে করি নাই, ডাকাতি করে বলে বলি নাই। কথা করছে না কেন? হারাম কাজ করে বলে করি নাই, মানুষের ক্ষতি করে করি নাই, নামাজ রোজা হজ জাকাত না করে কবে করেছি। কথা বলছেন না কেন? এই বেঈমানের জাতকে আল্লাহ হেদায়েত দান করে সবেন, আমিন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন। হাদা মা ইনদি মানফাদ ওমা ইনদাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাক। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা। এখন আমাদের সম্মানিত মেদিনীপুর সেই পিয়ারডাঙ্গা দরবারের পীর সাহেব কিবলা বর্তমান গদ্দিনীশীন আওলাদের রাসূল জবিহুর রহমান